Шановні учасники, ми розпочнемо за 2-3 хвилини. Очікуємо приєднання Державного секретаря Кабінету міністрів України пана Олександра Яреми. Я сподіваюся, це займе у нас не більше 2-3 хвилин. Дякую вам. Svetlana, hello. Any news about Minister Yarema? Not yet. I'm trying to reach over phone. For the time being, no answer. But I checked 20 minutes ago. He should be connected. Maybe we could start with your introduction to the general agenda. Shall we? He is connected, so we can start. Okay. Олександр Ярема is here, so we can start. Okay. Thank you. Колеги, вітаю. Перепрошую, мав проблеми з інтернетом. Зараз дуже дякую, пане Олександре. Ми починаємо, чекали на вас. То ми будемо починати. Дякую. Okay. Thank you very much. I would like to welcome you on behalf of the project team and the Council of Europe Congress of Local and Regional Authorities. We are
very happy to be together today and to see so many participants joining us online. It has been important for us to continue supporting Ukrainian local authorities, Ukrainian partners, working with the AUC in these difficult times. So today we are at the third meeting of the platform of national local dialogue on open government. Open government, which remains an important component of participatory and inclusive decision-making, has been a success story in Ukraine, and I would like to start by saying that we are very happy to see that many of the local authorities, despite the situation, are joining us today to tell us about the actions, the interventions that they are making in their respective territories. So we will speak today after the opening. We will speak on about the new action plan that Ukraine is preparing for 2023-2024. We will have feedback from a number of local authorities. Hopefully, they can still remain on board also throughout this meeting. And then, as a new element, we will discuss deliberative democracy as an innovation in approaching citizen participation, discuss the added value of such an approach that we, Congress, have been implementing in other projects in other countries, namely in Bosnia and Herzegovina. And I hope that you, cities and local authorities from Ukraine, will find it interesting and inspiring for future action. Without waiting longer, I would like also to greet everyone and greet in particular Rafael Benitez, Director of the Congress, who was with us already at the first meeting, if I recall well. Rafael, you have the floor. Thank you, Marite. Dear State Secretary, dear mayors, dear friends, ladies and gentlemen. On behalf of the Council of Europe, I have to say it's really a pleasure to join you as well in this third meeting. As some of you may recall, I was already with you at the launch of the platform on the 8th of April 21. And I'm glad that despite this very difficult situation that you are facing, this meeting can take place, and it will serve to further strengthen cooperation and increase communication and dialogue between central and local authorities on open government, accountability, and citizen participation in times of crisis and in view of the post-war recovery. I would like to reiterate, indeed, the Congress' solidarity and support with your country and its people in resisting this brutal war of aggression. As you know, the Congress has been doing this from the very beginning, from the outset, and it's done it with political statements and declarations, but also with practical tools. On numerous occasions, the Congress has reaffirmed its commitment to the independence and sovereignty and territorial integrity of your country within its internationally recognized borders, and we will continue doing so. The President did it recently at the World for Ukraine Summit. Along with the political support to Ukraine, we have also immediately taken practical steps to assist with building partnerships and networks in order to facilitate humanitarian aid and exchanges of know-how. And again, we will continue to do so. The well-known Cities for Cities platform and the Alliance of Cities and Regions for the Reconstruction of Ukraine are but an example of our commitment to these goals. We have also continued our cooperation activities with the joint work with the Association of Ukrainian Cities, and we will continue to do so. The Platform for National Local Dialogue is a direct result of our common efforts, and more importantly, of the mutual trust between central government represented by the Cabinet of Ministers and local authorities represented by the Association of Ukrainian Cities. It is also a proof that constructive dialogue
on the implementation of Ukraine's open government commitments and the necessary legislation, policies and practices bring along tangible results for the benefit of all, in particular for the Ukrainian citizens. So allow me at this point to praise local authorities in Ukraine and their most representative national association, the AUC, for being a bastion for upholding democratic values and promoting open government at a local level in times of war. Your commitment towards enhancing local self-government and embedding open government principles at the local level, especially in the last months, it's proven to be key for local communities' resilience and for citizens' trust in local public institutions. An inspiring example of this is the fact that the call for good practices on open government launched by the AUC with the Congress support resulted in more than 200 applications from Ukrainian municipalities. With electricity cuts, issues related to the delivery of services, dealing with the IDPs, all in all coping with an extraordinary crisis situation, it is indeed inspiring to see local authorities still consistently putting transparency, accountability, and citizens' participation at the center of their local daily governance. The role of local authorities for democratic stability, in defending democratic values, and protecting human rights in the provision of services to residents, it's vital, and now more than ever. This has been confirmed in a recent survey conducted by the Congress and the AUC on the needs and priorities for further action. The findings of this survey show that local authorities in Ukraine are in the position to respond to multiple war-related crises with resilience, and they have governance tools in place to harness the self-organization capacity of Ukrainian citizens. The survey also gives further ground for our forthcoming cooperation, which is to be implemented in the framework of the new Council of Europe Action Plan for Ukraine 2023 to 2026. The action plan is entitled Resilience, Recovery and Reconstruction. It has been widely discussed with all stakeholders in Ukraine and is to be adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe next week. In this framework, we will continue supporting the dialogue and consultation, coordination and partnership building between central and local authorities. We will foster innovative and collaborative approaches for open government at local level. This will also allow us to make concrete steps in the implementation of the Memorandum of Understanding, which I had the honor to sign last October on behalf of the Congress, together with the Chief Executive Officer of the Open Government Partnership and the Executive Director of the Association of Ukrainian Cities. This is the very first tripartite agreement, and it complements our joint efforts to improve local governments, further promote co-creation and ensure broader outreach in support of the renewal of Ukraine and for the benefit of its people. In this endeavor, we will focus on direct support of local authorities in the integration of a human rights-based approach to renewed local policies and strategies. Our aim is to further support youth engagement and strengthen social cohesion and inclusion at a time where it's needed more than ever. Dear friends, we look forward to continuing our fruitful cooperation in the framework of the new action plan, working with central and local level towards the rebuilding of Ukraine on its path to the European Union. Allow me as well to congratulate Secretary of State Jarema for his personal commitment and support to the dialogue. I would also like to express our gratitude to the President of the Association of Ukrainian Municipalities for the mutual trust and openness and commitment in allowing us to work together for the benefit of Ukraine. Last but not least, allow me to reiterate that we stand together with you and with our project team in Kiev and thank them for their hard work, as well as our colleagues in the Congress Secretariat headquarters. I think together we will continue and Ukraine will prevail.
I thank you all and wish you a very fruitful discussion. Thank you very much. Thank you very much, Rafael Benitez, for your welcoming words. We have learned that Vitaly Klitschko, Mayor of Kiev and President of the Association of Ukrainian Cities, is not able to join us right now. However, we have members of the AUC Secretariat that will be supporting us in this event, and local authorities, mayors and other representatives that have joined us. I think we have around 70 participants in this meeting, which is, I would say, quite amazing today. So without waiting further, I would like to give the floor to Mr. Yarema. Welcome. Good to see you online this time. And thank you for being with us today. Доброго дня. Щиро перепрошую за невеличку затримку з підключенням. Були невеликі технічні проблеми. Шановні колеги і колежанки, я дійсно дуже радий можливості долучитись до цієї дискусії, до вашого засідання. Незважаючи на складний час, ми маємо можливість продовжувати наші зустрічі в колі спільноти, для якої є важливим питання місцевого самоврядування, відкритості врядування, співпраці між державою, місцевим самоврядуванням, представниками громадського сектору та бізнесу. Партнерство органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадського суспільства, бізнесу є надзвичайно важливим чинником нашого шляху до перемоги, звичайно, після Збройних сил України. І ще раз дякуємо і захисникам, і захисницям, які захищають сьогодні Україну від російської навали. Саме в партнерстві ми можемо вирішувати складні соціальні проблеми, підтримати наших військових, українців, які пережили окупацію, евакуацію, матеріальні втрати, та також мають серйозні психологічні проблеми. Представники органів місцевого самоврядування сьогодні роблять все можливе для забезпечення життєдіяльності відповідних територіальних громад, створення умов для внутрішньо переміщених осіб. Важливо, що в критичний момент і уряд, і місцеве самоврядування підтримує громадянське суспільство, яке продемонструвало кращі практики самоорганізації, об'єднання зусиль з іншими інституціями для розв'язання надзвичайно складних проблем, з якими зіштовхнулася Україна останні 9 місяців. І не намарне цього тижня громадянське суспільство отримало престижну премію громадянського суспільства Східного партнерства, що була присуджена під час проведення 14-го засідання форуму громадянського суспільства країн Східного партнерства в Чехії. Коментуючи присудження премії, спікерка Нижньої палати чеського парламенту Маркета Пекарова-Адамова підкреслила, що мобілізація суспільної підтримки під час відбиття російської агресії відбулася саме завдяки консолідації громадянського суспільства та політичного керівництва України. Тому в найближчій перспективі поглиблення партнерства і взаємопідтримки між організаціями громадянського суспільства, органами влади, як центрального, так і місцевого рівня, є чи не найважливішим напрямком відкритого врядування в Україні, а також запорукою нашого внеску в перемогу. В жовтні цього року відбулася європейська регіональна зустріч ініціативи партнерства «Відкритий уряд», в якій взяли понад 260 представників урядів, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства. Учасники обговорювали можливості для просування цінностей ініціативи «Відкритий уряд» в європейських державах. Серед пріоритетних напрямків втілення відкритого врядування відзначали подолання корупції, поширення інноваційних інструментів для забезпечення підзвітності та прозорості, створення умов для розвитку громадянського суспільства та безпечного простору для діяльності його інститутів, залучення молоді до процесу прийняття рішень і загалом до врядування. Зазначені пріоритети будуть надзвичайно важливими після нашої перемоги, відновлення і в процесі відновлення нашої країни. Тому уряд приділяє значну увагу цим питанням під час підготовки і плану відновлення України, і плану заходів з реалізації національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства і нового плану дій з впровадження ініціативи партнерства «Відкритий уряд», а також інших документів. Хочу подякувати Асоціації міст України, представниця якої Інна Скляр бере активну участь в роботі Координаційної ради з впровадження ініціативи партнерства «Відкритий уряд».
Будемо раді, якщо асоціація у співпраці з органами місцевого самоврядування запропонує свої заходи до плану дій з впровадження ініціативи в наступні 2 роки. Підсумовуючи, хотів би зазначити, що сьогодні наша країна зіштовхнулася з новими викликами, які маємо подолати, щоб не лише здобути перемогу, але й налагодити повноцінне повоєнне життя. Лише ефективна взаємодія всіх суспільних секторів дозволить досягти найкращих результатів в справі відновлення нашої країни та в подальшому виведення її в топи світових рейтингів успішності. Дякую представникам Офісу Ради Європи в Україні, Конгресу місцевих і регіональних влад Асоціації міст України за партнерство і організацію сьогоднішнього заходу. Бажаю всім нам плідного обговорення, очікуємо на пропозиції органів місцевого самоврядування до нового національного плану дій з впровадження ініціативи партнерства «Відкритий». Щиро всім дякую і гарної нам сьогодні дискусії. Thank you very much, Mr. Yarema, for your welcoming words. You have put forward the need for local alliances between local authorities, civil society, individual citizens working together to address the challenges currently, but also in the forthcoming period to all jointly prepare for the recovery of the country and of its local territories. We are happy to see that the local authorities have really embarked in this dialogue with the national level, jointly with the AUC, and you have named Ines Klar, who is now, who together now with Svetlana Grishenko, our project manager, will take over and moderate the next session. I would like to give them the floor. I would like to thank Mr. Yarema, thank Rafael Benitez for your words, for your opening and introductory remarks, and wish all participants a very good meeting of the platform, fruitful meeting of the platform. Thank you very much. Доброго дня, шановні колеги, друзі, представники органів місцевого самоврядування України, наші міжнародні колеги. Я рада вітати сьогодні всіх на нашому 3-му засіданні платформи діалогу «Відкритий уряд», взагалі початкова мета якого і завдання полягало в тому, щоб налагодити постійний, ефективний зв'язок і координацію зусиль органів місцевого самоврядування, центральних органів влади у напрямку впровадження принципів відкритого врядування в Україні, зважаючи на долученість України до міжнародної ініціативи партнерство «Відкритий уряд». Ми задумували спільно з Асоціацією міст України сьогоднішній захід, сьогоднішнє тематичне засідання і безпосередньо нашу сесію з тим, щоб обговорити і напрацювати можливі напрямки, за якими органи місцевого самоврядування можуть долучитися до реалізації наступного плану дій з реалізації міжнародної ініціативи партнерство «Відкритий уряд» на 2023-2024 роки і проговорити ті ідеї, які можуть бути пізніше трансформовані у зобов'язання України в рамках плану дій «Відкритий уряд». Хотіла би зазначити так, що цю сесію ми будемо модерувати спільно з Інною Скляр, яка є експерткою з правових питань Асоціації міст України, але сьогоднішнє засідання вона скоріше модерує разом зі мною як представниця Асоціації міст України у Координаційній раді при секретаріаті Кабінету міністрів з реалізації міжнародної ініціативи партнерство «Відкритий уряд». Відповідно, перед початком нашого засідання ви отримали запропоновану форму для реєстрації, і вже там містилися питання, які ваші ідеї чи пропозиції до майбутнього плану дій. У нас є певні цікаві відповіді. Зважаючи на отримані відповіді, пропозиції, ми запропонували декільком муніципалітетам виступити сьогодні з короткими 5-хвилинними такими презентаціями щодо того, як вони бачать участь органів місцевого самоврядування і роль
органів місцевого самоврядування в рамках виконання наступного плану дій України «Відкритий уряд». Але для того, щоб ми всі ознайомилися зі станом підготовки, я пропоную розпочати із презентації виступу пані Наталії Окши, яка є секретарем Координаційної ради з питань реалізації в Україні ініціативи партнерства «Відкритий уряд», і вона є заступницею директора Департаменту інформації та комунікації секретаріату Кабінету міністрів України. І ще одну інформацію хотіла би озвучити вам. Для того, щоб охопити всіх наших сьогоднішніх учасників і долучити їх до обговорення, ми пропонуємо вам коротке опитування, яке зараз висвітлилося на ваших моніторах. На вашу думку, які напрямки мають бути включені до національного плану дій з впровадження ініціативи партнерства «Відкритий уряд»? І ви можете обрати із запропонованих варіантів. Є відкрите запитання, яке буде також запропоновано вам, ваш варіант. Це або напрямки, які ви можете один або два напрямки вибрати з запропонованого списку, або ж написати свій короткий варіант, що може бути розглянуто як ідея для формування зобов'язання України в національному плані дій. Це коротко про вступ з мого боку, а зараз я запрошую до слова пані Наталію Окшу. Пані Наталію, прошу вас. Добрий день всім. Дякую, пані Світлано. Хочу привітати всіх з Днем місцевого самоврядування, який відбувся нещодавно. Тому всіх вас святом, і думаю, що та робота, яку ви робите, вона надважлива на сьогоднішній день. Також, що стосується розроблення плану, національного плану з впровадження ініціативи партнерства «Відкритий уряд», це вже буде 6-й план. Він передбачатиме також пріоритети, які були визначені на європейській регіональній зустрічі, про яку говорив державний секретар Олександр Ярема. Хочу нагадати, що йшлося про те, що пріоритетними на сьогоднішній день для всіх країн є такі питання, як протидія корупції, забезпечення підзвітності та відкритості роботи органів влади. Також тут треба згадати питання відкритих даних. Не менш важливим є питання створення умов для розвитку громадянського суспільства, створення просторів для розвитку громадянського суспільства, а також питання, пов'язані з поширенням і доступом до публічної інформації. Про що я б хотіла зазначити також, ми зараз, як Координаційна рада, працюємо над планом підготовки, за яким буде відбуватися розроблення цього 6-го національного плану дій. Він буде оприлюднений найближчим часом, після того, як Координаційна рада його схвалить. Ми передбачаємо, що, враховуючи умови, в яких ми сьогодні знаходимося, то більшість заходів будуть мати онлайновий характер. Як завжди, ми передбачаємо збір пропозицій через електронну форму, через електронну пошту, що дозволить залучити більш широке коло учасників і тих, хто може подати пропозиції до нового плану дій. Крім того, ми передбачаємо провести декілька онлайн-заходів, під час яких обговорити пріоритетні питання, які я назвала, зокрема, це протидія корупції, це і питання, пов'язані зі створенням умов для розвитку громадянського суспільства. Але для України, звичайно, є зараз актуальним, про це говорив пан Олександр, питання відновлення України. Тому ми вважаємо, що також в нашому плані дій відкритого уряду мають бути заходи, спрямовані саме на відновлення України і
Тут дуже важлива взаємодія саме між державою, між органами місцевого самоврядування, між громадянським суспільством, бізнесом, саме партнерство у виконанні тих заходів. На жаль, враховуючи умови, ми попередньо обговорювали з координаційною радою, що цей план, мабуть, буде не такий великий, як завжди. Ми сконцентруємося на реалізації декількох зобов'язань, які ми зможемо виконати саме в партнерстві з іншими стейкхолдерами. Крім того, ми передбачаємо, що буде тісна співпраця з керівним комітетом ініціативи партнерства «Відкритий уряд», оскільки на зустрічі з Санджеєм Пратханом, з директором якраз ініціативи, яка відбулася у жовтні під час європейської зустрічі, він всіляко підтримав Україну і запевнив нас, що вони готові підтримати нас в реалізації нового плану дій. На що б я пропонувала звернути увагу під час сьогоднішнього обговорення і далі, коли ви будете готувати пропозиції до нового плану дій, то є необхідність подумати про те, що б могло допомогти саме взаємодії органів місцевого самоврядування, мабуть, і громадянського суспільства, зокрема бізнесу. Ми обговорювали таку можливість, як створення хабів, адже на сьогоднішній день ми побачили, що створення таких просторів для співпраці з волонтерами, для молодіжної аудиторії, для громадських об'єднань, вони все більше і більше поширюються, і, можливо, це є гарним таким заходом і практикою для поширення серед інших міст, для того, щоб обмінятися досвідом, можливо, створити якомога більше таких майданчиків, де така взаємодія буде сталою. І в подальшому я сподіваюся, що потім ті хаби, які будуть створені були створені для тимчасово переміщених осіб, вони все більше і більше будуть переорієнтуватися, в тому числі на такі хаби для організації громадянського суспільства. Адже саме зараз ми відчули таку підтримку від громадянського суспільства, коли воно об'єдналося і допомагало і органам місцевого самоврядування, і органам державної влади в протидії саме російській агресії. Тож, також маю звернути увагу, що всі зобов'язання, щодо яких будуть подаватися пропозиції, ми будемо оцінювати за основними критеріями, за основними цінностями ініціативи. Тобто ці заходи мають передбачати або доступ до публічної інформації, або питання взаємодії з громадськістю, або питання підзвітності, відкритості, або впровадження інформаційних технологій для підзвітності, відкритості. Звичайно, не обов'язково може бути одна цінність застосована, це можуть бути і 2, і 3, і 4, тобто всі одночасно, але саме на це ми будемо звертати увагу, Координаційна рада, коли буде відбирати ті пропозиції, які не дійдуть до нас під час обговорення. План передбачається на 23-24 роки. Він буде стартувати, ми сподіваємося, з липня 2023 року і навіть зачепить 25 червень 2025 року. Тож, як я вже зазначила, ми зараз готуємо графік розроблення цього плану і сподіваємось, що у січні ми вже розпочнемо
наші онлайн-обговорення, так, щоб до початку липня в нас був вже готовий план. Тож слідкуйте також за нашою сторінкою у Фейсбуці, ініціатива партнерства «Відкритий уряд в Україні». І там якраз ми розмістимо інформацію щодо початку обговорення. Також будемо, звичайно, раді, якщо від вас буде узгоджені пропозиції, які можуть надійти через Конгрес, через Асоціацію міст. Тож я вам бажаю плідної роботи сьогодні і також, сподіваюсь, ми всі будемо в безпеці і нас чекає скоріша перемога. Дякую. Гарного дня. Дякую вам, пані Наталія, за ознайомлення з тим процесом, як готується, як буде затверджуватися новий план дій партнерства «Відкритий уряд». І, на мою думку, наше сьогоднішнє засідання відбувається дуже вчасно, оскільки є час і є можливість за участі от такої представницької великої аудиторії громад сформувати ті основні напрямки, які можуть бути викристалізовані і включені до національного плану дій, оскільки, як ви зазначили, план дій включатиме декілька зобов'язань всього, не буде надзвичайно широким, тому і нам важливо теж сформувати ті основні напрямки, конкретні і ефективні напрямки, які би могли бути зреалізовані у партнерстві і забезпечили би чітку взаємодію центрального рівня влади, органів місцевого самоврядування і громадянського суспільства. І, відповідно, ваша ідея озвучена про те, що варто сприяти організації і функціонуванню публічних просторів, хабів, де би могли збиратися представники органів місцевого самоврядування, громадянського суспільства, бізнесу, і ці би хаби або публічні простори би були ініційовані і підтримувалися би органами місцевого самоврядування. Я думаю, ця ідея також заслуговує на увагу і може бути підтримана в рамках національного плану дій. Я закликаю наших учасників, оскільки кількість все ж росте у нас, це приємно, долучитися до опитування, оскільки сьогоднішній формат і обмежений час не дозволить вислухати всі пропозиції, але опитування за основними напрямками, воно буде хорошою основою для нас, для того, щоб ми спільно потім сформували ці пропозиції, які будуть розглядатися впродовж січня місяця до затвердження національного плану дій. У нас за програмою повинно бути включення виконавчого директора Асоціації міст України Олександра Слобожана, але мені щойно повідомили, що має проблеми з підключенням і зв'язком, і пан Олександр підключиться буквально за 5 хвилин. Тому я все-таки пропоную зараз перейти до Бучі, до представника Бучі, заслухати представника Бучі, які ідеї в Бучі є стосовно важливості напрямків, які би могли бути включені до національного плану дій саме в контексті відбудови, саме в контексті покращення стійкості нашої громади. Тому я прошу включити мікрофон і запрошую до слова пана Любомира Джанова, голови Бучанської молодіжної ради. Добрий день, дякую за запрошення. Прошу пробачення, що я без камери, не знаю, чомусь вона не вімкнулася у мене. Дякую ще раз, що запросили, і дуже приємно, що саме місто Буча залучене до цього обговорення в частині з відбудови, тому що, на жаль, ми знаємо, як складно проходить процес відбудови, і безпосередньо, тому що ми безпосередньо самі стикнулися із цими проблемами.
В контексті відбудови, звісно, буду говорити про такий інструмент, як молодіжні ради, адже вже майже 2 роки я головою молодіжної ради Бучанської МТГ, і проблеми, які зараз стоять перед молодіжними радами, і ті виклики, пов'язані з цією ситуацією, є досить серйозними. А сам інструмент молодіжна рада в контексті відбудови є досить потужним. Якщо говорити, чим ми займалися в Бучі до початку повномасштабного вторгнення, з чого взагалі починали як молодіжна рада, то це були, скажімо, такі якісь заходи з молодіжної політики пов'язані, адвокаційні процеси та волонтерство. Потім це переросло в щось більш серйозне. Ми почали аналізувати, досліджувати молодіжну інфраструктуру, яка є в нашому місті, і стояли на позиціях створення нових сучасних видів молодіжної інфраструктури, і навіть розробили програму підтримки розвитку молодіжної інфраструктури в Бучі, яку змогли все-таки ухвалити, до речі, на сесії міської ради саме 24 лютого, в день повномасштабного вторгнення. І це була така маленька радісна новина в цей день для нашої молодіжної спільноти. Якщо говорити про плани на майбутнє, то зараз вся молодь і всі громади стикнулися з рядом проблем. Окрім загальних проблем, про які ми всі знаємо, це велика кількість молоді активної, на жаль, була змушена покинути країну на певний час, і зараз вони не залучені активно в процеси молодіжної політики і можуть, через те, що вони фактично тут не можуть активно брати участь. На жаль, такий процес вимушеної міграції. І друга проблема – це суттєве зменшення фінансування на розвиток молодіжної політики. Теж зрозуміло з об'єктивних причин. В зв'язку з цим ми, оскільки ми займалися активно молодіжною інфраструктурою, то ми розробляємо ідеї, як все-таки перейти до створення молодіжної інфраструктури і в нашому місті, і в співпраці з Асоціацією молодіжних рад України. Зараз ми розроблюємо норми, яким чином створювати молодіжні простори, молодіжні хаби в укриттях, які зараз активно створюються по громадах, тому що фінансування, воно якесь, скажімо, в громадах є, воно йде на питання цивільної оборони. Якщо ми зможемо організувати молодіжну роботу в укриттях, то це вже буде трошки інший рівень, це будуть споруди, це вже буде незвичайні укриття найпростіші, це будуть споруди подвійного призначення, в якому ви можете і безпечно проводити заходи, і, скажімо, отримати прихисток під час повітряних тривог. Плануємо, якщо говорити про загальноукраїнський рівень, співпрацюємо з Асоціацією молодіжних рад, і в асоціації зараз створився напрямок відновлення молодіжної політики в Україні, і навіть його поділили на дві частини. На дві частини є загальний напрямок відновлення діяльності молодіжної, а є і напрямок молодіжної інфраструктури, тому що ми розуміємо, що є багато міст, які будуть ще деокуповані, звільнені, і в них будуть проблеми так само, як і в Київщині були, із молодіжною інфраструктурою. І це все потрібно аналізувати, дослідження, тому що молодіжна діяльність, вона не може весь час бути онлайн, і вона повинна бути все-таки мати певні свої місця. Я вважаю, що молодіжні ради під час повномасштабного вторгнення, вони показали себе досить достойно. Це були такі твердині волонтерства в кожній області, в кожній громаді, де існувала активна молодь. Всі були залучені до волонтерства абсолютно різного. Так само і наша молодіжна рада після деокупації Бучі, ми одразу повернулись, одразу почали працювати в волонтерському центрі. З часом ми почали організовувати безпекові тренінги, змінної безпеки, з першої допомоги, створювали
карту місць, що відкрились для того, щоб люди могли проаналізувати стан справ у громаді. І таким чином я вважаю, що якщо в громадах ще не створені молодіжні ради, це потрібно обов'язково зробити. Тому що ви від молоді можете отримати дуже багато переваг. Це і енергія, яка є у молоді, і свіжий погляд на деякі речі. І, скажімо, не треба забувати про кадровий резерв для управління, для місцевого самоврядування. Також активна молодь – це і запорука того, що ваша громада далі буде процвітати, бо якщо ми зараз маємо проблему імміграції, то якщо ви не враховуєте молодь при розробці планів на майбутнє, то для кого, власне, ми і складаємо ці плани? Якщо у вас немає молодіжної ради в вашій громаді, то вважаю, що треба обов'язково створити. І у вас тоді виникне питання, яким чином і як, де знайти цих активних людей. Скажу вам, що молодіжна політика, вона починає формуватись навколо університетів, навколо їхнього самоврядування, але не в всіх містах є університети, тому якщо в вашому місті немає чи громаді, то у вас є школи, є шкільне самоврядування, і вам потрібно активно працювати саме з цими людьми. І обов'язково, щоб не було ось такого розриву між шкільним самоврядуванням і молодіжною радою, коли молоді люди вже підростають, вони дуже часто їдуть з громад і вже не живуть життям громад. Важливо на цьому етапі їх підтримати, залучати у всі процеси, які зараз відбуваються. Не тільки в молодіжну політику, як щось таке виокремлене, а й в процеси, наприклад, обговорення генерального плану, обговорення перейменування вулиць, громадський бюджет. Максимально потрібно залучати молодь до будь-яких процесів громади. Вони повинні відчувати себе важливою частиною і відчувати, що їхня думка теж має значення. Якщо хочете створити молодіжну раду, то обов'язково співпрацюйте з обласними молодіжними радами, тому що одна із їх основних задач – це співпраця з локальними молодіжними радами, і я впевнений, що обласні молодіжні ради зможуть допомогти при створенні, провести тренінг, провести стратегічну сесію. Так само можуть цьому допомогти і Асоціація молодіжних рад, яка розроблює досить багато продукції для молодіжних рад, посібників, буклетів, рекомендацій, різних варіантів, напрямків роботи молодіжних рад. І, скажімо так, на завершення хочу сказати, що дивлячись на те, яка у нас активна молодь, як вона патріотично налаштована, і ми обов'язково переможемо. І молодь зможе відбудувати цю країну і зробити її сильною, потужною і такою, щоб вже більше ніхто не хотів на неї посягнути. Дякую вам. Дякую, пане Любомире. Ми, безперечно, переможемо, в тому числі завдяки і силам оборони України, і в тому числі завдяки також таким активним представникам громадськості, які попри воєнні дії, попри військовий стан, розробляють і адаптують нові форми залучення молоді, думають про майбутнє і роблять все для того, щоб ці майбутні плани стали реальністю. А з вашого виступу я зробила такий коротенький, мабуть, висновок про те, що варто думати про відновлення молодіжної інфраструктури у післявоєнний період, залучати активну молодь до процесу прийняття рішень на сьогоднішній день, в тому числі і засобом молодіжних рад. Дуже важливий меседж, той, що я почула від вас, це необхідність об'єднання зусиль молодіжних рад з різних областей України. Це свого роду таке мережування молодіжних рад, а також створення цих громадських молодіжних просторів. І це досить добре накладається на ідеї розвитку
громадських просторів як осередків, майданчиків формування ефективної молодіжної інфраструктури на містах. Я хотіла би зараз запропонувати пану Олександру Слобожану включитися, якщо він уже є на зв'язку. Так, очевидно, ще в процесі під'єднання, пан Олександр. Я би хотіла ось про що ще сказати. В попередньому плані дій національному, який ще діє до кінця поточного року, напрямок молодіжної політики і залучення молоді був передбачений. Але зважаючи на те, що ми знаходимося у війні, наша молодь спільно з органом місцевого самоврядування, вона напрацьовує нові методики, у нас новий учасник, якщо я не помиляюся. Нові методики і нові підходи до того, щоб молодіжна інфраструктура діяла ефективно в сьогоднішніх умовах, а також маючи на увазі, що молодь буде активно долучатися до процесу відбудови громад. І я би зараз хотіла запросити пана Михайла Нетяжука, Фастівського міського голову, поділитися тими основними моментами, які Фастівська міська рада, зважаючи на їх досвід у залученні молоді, вважає за доцільне розглядати як частину майбутнього національного плану дій. До того, як пан Михайло включиться, я би хотіла ще запропонувати всім учасникам дати свій коментар свого роду на виступ пана Любомира. Оскільки пан Любомир також вказав на певні проблеми у зацікавленні молоді в долученості до процесів на місцях. А як в ваших громадах забезпечується саме зацікавлення в молоді в тому, щоб вона долучалася, в тому, щоб вона була активною, в тому, щоб вона переймалася справами громади, саме в контексті зацікавлення і мотивації. Питання в чаті, ви можете на нього відповідати в будь-який зручний для вас час. І ще раз нагадую про загальне опитування, про напрямки. А зараз, пане Михайло, прошу вас. Всім доброго дня. Якщо дозволите, перше, я хотів би прокоментувати і дати своє бачення відповіді на питання, яким чином зацікавлювати молодь на прикладі якраз Фастівської міської територіальної громади. Ми бачимо і ми відчуваємо, що молодь зацікавлена долучатись до вирішення питань громади в одному випадку, якщо вони бачать, що їх зусилля не є марним. Тобто, якщо вони відчувають, що вони можуть долучитися і від їх дій щось залежить, то тоді в них є зацікавленість, тоді вони готові працювати. Саме це є тим наріжним камнем, який вибудовує уже далі довіру в громаді і взаємодію. Значить, наша громадська рада, вона є проактивною, вона показала свою згуртованість, свою активність під час початку повномасштабної агресії, продовжує активно співпрацювати зараз. Голова молодіжної громадської ради є членом виконавчого комітету Фастівської міської ради. Члени молодіжної ради, відповідно до рішення міськради, мають право бути на всіх засіданнях комісії Фастівської міської ради, на засіданні міської ради з правом відповідного дорадчого голосу і висловлення своїх думок. І це дозволяє враховувати інтереси і побажання молоді під час формування загальних рішень, які приймаються в місті. Однак я б сьогодні хотів би проговорити трошечки про інше. Що нас очікує після перемоги і які завдання перед нами стоять. І дуже добре, що уже зараз іде дискусія з приводу розробки спільного плану дій, що нам потрібно робити.
Питання в чому? Зараз у нас, в принципі, і суспільство, і громади всі згуртовані, бо всі ми бачимо єдину мету. Це наша перемога. І якщо у нас є мета, тоді ні в кого немає сумнівів, всі чітко розуміють, що денно і ношно ми повинні працювати задля нашої перемоги. Разом з тим, після перемоги у нас в громадах з'являться можуть з'явитися певні питання, які пов'язані з післявоєнним станом. Адже у нас, так як казав пан Ярема, будуть питання ветеранів, будуть питання внутрішньопереміщених осіб. У нас в громадах є ті, хто постраждав від війни, ті, хто були в евакуації, рідні деяких наших співгромадян зараз знаходяться за кордоном. І після завершення війни, коли кордони відкриються, буде питання, чи дружина з дітьми повернеться до чоловіка, чи чоловік буде мати намір виїхати за кордон. Разом з тим ми розуміємо, що нашу країну треба буде відбудовувати, і нам, і в громадах, і в загальному в суспільстві потрібно, щоб була злагода і знову ж таки була бажано єдина мета. На моє переконання, на мою суб'єктивну думку, такою метою має бути саме відбудова нашої країни, а також європейська інтеграція як один із наших найвищих пріоритетів, тобто щоб життя в наших громадах відповідало саме європейським стандартам. І в цьому контексті в першу чергу є надія на молодь, як на проактивну частину нашого суспільства, що саме молодь буде тим активним двигуном руху нашої країни в Європу, адже молодь зараз своїми діями показує, що вона не байдужа, адже, вибачте, але більша частина Збройних сил України – це молодь. Точно так же молодь – це волонтери, точно так же молодь зараз активно включається в роботу в тилу для забезпечення виконання потреб оборони. І в новому плані дій неодмінно потрібно заакцентувати увагу на підтримці молоді і знову ж таки реальному долученню їх до прийняття рішень і до реалізації політик, як на місцях, так і на державному рівні. Ще до війни я озвучував свою особисту позицію, що, на моє переконання, в Виборчий кодекс в Україні потрібно вносити зміни. І точно так же, як там забита квота по представленню в виборчих списках політичних партій не менше 30% представників двох статей, точно так, щоб в партійних списках було не менше, ніж 30% молоді. Тільки таким чином ми зможемо забезпечити представництво, реальне представництво молоді в міських радах, в місцевих радах і, можливо, в парламенті. І це дозволить не на словах, а на практиці реалізовувати наміри молоді в державній і в місцевій політиці. Крім того, дуже важливо, щоб уже зараз ми починали готувати молодь до, скажімо так, відповідального і кваліфікованого підходу при участі в справах місцевого самоврядування і державних справ. Тому, на моє переконання, дуже потрібний розвиток такої інфраструктури шкіл місцевого самоврядування, коли молоді будуть надаватися основи
місцевого самоврядування. Тобто, що таке бюджет, що потрібно зробити, щоб розробити проект і його реалізувати, яким чином приймаються рішення. Тут потрібно, щоб така мережа шкіл, вона охоплювала якомога більше громад в Україні, і, можливо, це має бути відповідне мережування даних шкіл, щоб якомога більшу кількість молоді можна було навчити, як правильно, відповідно до європейських принципів та підходів, проводити молодіжні ініціативи в реалізації в місцевій політиці. Звісно ж, дуже потрібні громадські простори. Важливість цих просторів при відбудові України, вона викликана якраз буде ще новими обставинами, адже у нас в громадах досить багато ВПО, молоді ВПО, яким потрібно соціалізовуватись в нових громадах. Крім того, буде стояти питання ресоціалізації демобілізованих військовослужбовців, і це теж повинні бути простори, тобто може навіть це бути спільні молодіжні простори, для того, щоб громадяни, особливо молоді люди, отримували можливість знаходити однодумців, спілкуватися і знову ж таки формувати свої ініціативи і їх реалізовувати на місцевому і державному рівні. Тому задачі досить серйозні, і я думаю, що лише згуртувавшись, ми зможемо їх подолати. Ну, а з приводу плану дій, повторю, що дуже добре, що саме зараз ми проводимо про це дискусію, адже по великому рахунку часу у нас небагато, і нам потрібно вже готуватися до відбудови України, яку, я вірю, ми розпочнемо дуже скоро після нашої великої української перемоги. Дякую всім. Дякую вам, пане Михайле. Досвід Фастівської міської ради в частині залучення молоді є надзвичайно цікавим і багаторічним уже. Я би хотіла відмітити дуже важливий момент, на якому наголосив міський голова, про те, що навчання молоді з питань залученості до формування рішень на місцевому рівні і до їх виконання варто теж розглядати як завдання на сьогоднішній день і на завтрашній день. Я хочу все-таки надати слово пану Олександру Слобожану, виконавчому директору Асоціації міст України. Я дякую вам, пане Олександре, за можливість, попри всі технічні негаразди, з якими ми всі стикаємося, що ви змогли долучитися. Слово вам. Прошу. Доброго дня, шановні колеги. Дякую Раді Європи, нашому проєкту, за можливість проведення такого заходу і за системну підтримку не тільки питань відкритого врядування, а й взагалі українських муніципалітетів. Це дуже важливо. Ми пройшли на сьогоднішній день шлях у спілкуванні саме з цих питань з Кабміном від такого формального визначення ролі муніципалітетів в цьому процесі до вже, от бачите, сьогодні на Заході ми вже маємо конкретні пропозиції, конкретне обговорення, але я все-таки нагадаю, з чого ми починали, поки це ще не було, будемо так говорити, мейнстримом, з платформи. Згадаю ті наші міста, які зараз нам будуть допомагати. Згадаю тих, хто працював в минулих робочих групах, це і сільські селищні громади, які зі свого боку показували, і малі міста, і середні міста, і міста обласного значення, столиця, мільйонники наші. Я хочу нагадати, що
для України було зроблено виключення, і наші громади були допущені до такого світового конкурсу. Ви знаєте, що 3 громади – це Вінниця, Тернопіль, Хмельницький – отримали відзнаку по відкритому врядуванню. І зараз на основі тих практик, які ними впроваджувалися, вони ляжуть в основу як нормативно-правової бази, так і будуть поширюватися між громадами. Але акцентую увагу, що на початку, коли ми збирали фокус-групу, в нас були залучені найменші громади, які відповідно нам допомагали формулювати завдання. Частина з них вже вирішена. Зараз ми на наступному етапі і працюємо вже над конкретними пропозиціями до національного плану дій. Ми ставимо на порядок денний окремий блок – це відкритий уряд – місцевий рівень, роль органів місцевого самоврядування, підписаний відповідний меморандум з ОГП, відповідно світовою організацією, яка займається цими питаннями. І зараз в нас на зв'язку багато людей, і в тому числі з тих громад. Ми оголосили конкурс нещодавно про історії незламності по 3 категоріям. Це згуртованість, залученість молоді і електронне врядування. Це ті 3 складові, які ми вважаємо стовпами відкритого врядування. І про це сьогодні попередні виступаючі говорили. Я хочу поділити своїми враженнями. 120 громад подалися на цей конкурс. Зараз відбувається процедура підбиття підсумків. Найближчим часом ви дізнаєтеся про результати, але я безпосередньо був вражений тими історіями, які були запропоновані громадами і по залученню молоді, і по впровадженню електронних засобів урядування, і по проєктам, що стосуються згуртованості. Одну ремарку хочу вам сказати, що якщо ще декілька років тому, коли ми спілкувалися з громадами, з професійними службовцями муніципалітетів, там в освіті, фінансах, ЖКГ, у більшості навіть застосування інструменту Viber викликало, або Google форми викликало таке занепокоєння, то зараз от із цих історій незламності одна за одною є, як вже усталена практика, створення чат-боту для інформування населення, створення такої платформи, залучення молоді через там волонтерські штаби, молодіжні парламенти, молодіжні ради. Це так само, як пам'ятаєте, колись починалося з бюджетом участі, партисипативним бюджетом. Тому я вірю, що якщо ми будемо ставити для себе глобальні цілі, ми їх досягнемо. Є вже практика не тільки за кордоном, дякую, що колеги з нами нею діляться, а вже наша українська практика, яку необхідно впроваджувати. А наостанок хочу вам сказати про те, що зараз необхідно, і я думаю, що воно буде відображено в національних стратегічних документах. Колеги, в цих умовах, в яких перебуває сьогодні Україна, конче необхідна спільна комунікаційна стратегія центральної і місцевої влади. Я зараз на практичних прикладах поясню. Ми говоримо про графіки відключень. Відверто, коли ми аналізували цю ситуацію і чому є багато людей незадоволених, і ви бачили, що навіть деякі протести є, правильно говорити і комунікувати про графіки включень. Графіки включень. Чому? Тому що виною того, що відбувається, є дії Російської Федерації. Це основоположний меседж. Де-факто
це той самий Холодомор, це та сама війна з цивільним населенням. Якщо ми говоримо про нанесені удари, то якраз наше завдання правильно відкомунікувати, не перекладати відповідальність. Влада, вона єдина, не закриватися від цих проблем, а чітко пояснювати, комунікувати з громадою, чому в одному будинку на одній вулиці є світло, в іншому будинку його немає. Так само з теплом. Чому в одному мікрорайоні це швидше подається, в іншому це довше подається. Колеги, це не тому, що центральна або муніципальна влада так хоче, тому що нанесений удар в першу чергу по дистриб'юції розповсюдження енергоносія або електроенергії. І це робиться спеціально, це військові дії, це продумано і відповідно швидко відновити той же самий трансформатор, який питає виключно конкретний будинок. Немає змоги, тому що аналогів цього обладнання вони відсутні, і надія на те, що нам допоможуть західні партнери цим обладнанням, не має бути всеосяжною, колеги. І від такої правильної комунікації, тому що запит йде на справедливість. Якщо ми правильно будемо комунікувати, то багато питань зніметься. Якщо в нас є відповідна стратегія, є запроваджені інструменти відкритого врядування, то в даному випадку і саме мешканці, громадяни реалізують її і допомагають місцевій владі. Зараз активно всі встановлюють генератори. Роз'ясненої роботи щодо функціонування цих генераторів, і ви знаєте, приклади, що допомогли звичайні мешканці, мери, громади. Законодавство вимагає навіть сплачувати екологічний податок, отримувати дозвіл на викиди. Ви знаєте, що нещодавно були внесені зміни до законодавства, що стосуються звільнення від податків, митних платежів. Як це стало можливим? Це комунікація муніципалітету з громадою, яка виявляє ці проблеми. Бізнес теж відноситься до громади. Це комунікація, залучення молоді, які зовсім по-іншому дивляться на якусь певну проблему і пропонуються зовсім інші нестандартні рішення, які допомагають громаді розвиватися. Вибачте, що я до такого приземленого зупинився в своїй доповіді на таких речах, але зараз це найбільше те, що турбує. І я хотів показати, що з таких невеличких прикладів, з таких невеличких речей формується і реалізується державна політика в цілих секторах як української економіки, так і вплив на наші міжнародні відносини. Якраз таки завдяки інструментам відкритого врядування, прямого спілкування, залучення молоді, що дає можливість згуртувати громаду на вирішення тих чи інших проблем, які на сьогоднішній день є пріоритетними і основними. І підготовка, реалізація завдань до національного плану дій, відкритий уряд – це не просто про абстрактні речі, про гарно написані слова. Я вам навів один з прикладів зараз по електриці і теплопостачанню. Це і про це. Це про задоволення запиту громади. Тому я всім дякую за увагу. Прошу по-іншому подивитися на цю проблематику, вийти за рамки, не думати, що щось неможливе. Я навів приклад, що ще декілька років тому нам говорили, що неможливе громадою створення там свого власного чат-боту. Да, насправді нам казали, як це може бути? А навіщо це взагалі? І війна – це величезна криза, а будь-яка криза – це можливість для зростання, для впровадження
нових інструментів, нових технологій. І якраз, на наш погляд, відкритий уряд, інструменти відкритого врядування дають ці можливості. Чому я говорив про ці історії незламності, чому в нас виникла ідея зібрати ці історії незламності і поділитися з громадами ними, щоб безпосередньо кожна громада могла ними скористатися, подивитися, а як зроблено в цій громаді, а як вони вирішували це. Готова історія, яку можна брати, інтерпретувати, релокувати, як зараз в нас говорять, і використовувати. І я тому бажаю нам сьогодні плідної роботи, будьте активними в запитаннях, відповідях, пропозиціях, тому що із таких заходів потім складається вироблення, безпосередньо реалізація державної політики. Дякую за увагу. Дякую вам, пане Олександре, за те, що ви от саме на прикладі тих речей, які торкаються кожного з нас, які болять кожному з нас, ви показали необхідність руху від таких прикладних речей до необхідності розробки сталої стратегії, програми або ефективної платформи саме взаємодії між владою і громадою, комунікаційної платформи, комунікаційної стратегії, які би сприяли в результаті і довірі між владою і громадою, і сталості в розвитку наших громад. Я би хотіла звернути увагу, що в чаті у нас досить багато коментарів з'являється, і ваші коментарі до виступів, в тому числі стосовно і молодіжних рад, і розбудови молодіжної інфраструктури. Наприкінці цієї сесії ми відкоментуємо, постараємося надати відповіді на ваші пропозиції, на ваші коментарі. Я би хотіла зараз також запросити до слова представницю Ватутінської міської ради, це Черкаська область, пані Валентина Кравченко. Прошу, який ваш погляд на майбутній зміст національного плану дій «Відкритий уряд» з точки зору вашої громади, в контексті відбудови, в контексті подолання наслідків воєнного періоду? Я сподіваюся, в найближчому майбутньому. Прошу. Звичайно. Доброго дня. Вітаю всіх учасників заходу. Дякую організаторам за можливість висловити свої пропозиції до плану дій з відкритого врядування. Налагодження ефективної комунікації влади з громадськістю, успішне залучення інститутів громадянського суспільства до врядування – це запорука конструктивного діалогу та позитивного суспільно-політичного середовища у громаді. Великою підмогою у цьому мають стати громадські ради, які формуються відповідно до постанови Кабінету міністрів України номер 996 2010 року. Проте, пройшовши вже неодноразово процес формування складу громадських рад, хочеться зупинитися на окремих моментах. Деякі громадські об'єднання не виявляють бажання доєднатися до цієї роботи в процесі підготовки. Але в подальшому, коли громадські ради розпочинають свою діяльність, хочуть також увійти до її складу, але така процедура постановою, на превеликий жаль, не передбачена. Також громадські організації, які на момент прилюднення оголошення про формування громадської ради ще не мають піврічного досвіду громадської діяльності, але бажають вносити свій внесок у роботи ради по прийнятті рішень, не можуть увійти до складу громадської ради. І на 2 роки термін, на який обираються громадські ради, цей інститут громадянського суспільства позбавлений можливості стати її членом. Другим моментом є те, що відповідно до постанови до складу громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами також місцевого самоврядування або органів виконавчої влади. У нас була ситуація, що зі складу громадської ради на чергових виборах 2 представника, серед яких і голова громадської ради, були обрані депутатами.
І, відповідно, продовжувати свою участь у роботі громадської ради вони не мали можливості. І на 2 особи склад ради зменшився. Адже згідно з постановою, членство у громадській раді є індивідуальним і не передбачено можливості громадським об'єднанням вносити зміни, тобто замінити свого представника. Було б варто рішенням збору інститутів громадянського суспільства делегувати до складу громадської ради іншого свого представника активного, після чого провести спільне засідання членів ініціативної Пані Валентина, очевидно, щось зі зв'язком. Я сподіваюся, зараз він відбиться. Пані Валентино, ви можете підключитися? Очевидно, що пані Валентина торкнулася дуже важливого питання, яке стосується і законодавчої бази, нормативно-правової бази, яка врегульовує діяльність громадських рад, яка діє у нас. І очевидно, що сьогоднішні умови дають можливість говорити про те, що варто усувати певні недоліки у нормативно-правовій базі для того, щоб зробити інфраструктуру громадських просторів і діяльність громадських рад, а в тому числі і молодіжних рад, громадських рад в цілому, зробити їх діяльність більш відкритою, більш функціональною, такою, що може бути достатньо гнучкою у реагуванні на потреби сьогоднішнього дня. Зокрема, і коли мовиться про включення до громадських рад внутрішньо переміщених осіб, наприклад. Добре, я сподіваюся, пані Валентино, у вас є змога включитися? На жаль, перервався зв'язок. Я думаю, що коли пані Валентина перепідключиться, ми повернемося до її презентації для того, щоб думка була висловлена повною мірою. А зараз я би хотіла запросити до слова представницю міської ради, яка є лідером, міська рада і координатор, якого зараз я запрошую до слова, яка є лідером партнерства «Відкритий уряд» в Україні. Ця міська рада стала одним з 3 переможців міжнародного конкурсу «Партнерство «Відкритий уряд». І я дуже рада, що у нас є такий досвідчена учасниця, яка може поділитися своїм поглядом на майбутнє, враховуючи те, що у Вінницької міської ради є величезний вже досвід, сформований в частині реалізації принципів відкритого врядування, відкритості, залученості і підзвітності. Пані Олена Орленко, прошу вас. Пані Олено, у вас, мабуть, що мікрофон трошки далі від вас, якщо можна збільшити звук. Або мікрофон трохи ближче. На жаль, ні, на жаль, звук. Так. Так, добре. Так, я думаю, буде краще. Добре. Так, дякую вам. Так, вітаю всіх учасників та організаторів зустрічі. І на початку хочу трошки розповісти про досвід Вінниці щодо впровадження ініціативи партнерства «Відкритий уряд» в локальний рівень. У 2020 році Вінниця була обрана для приєднання до програми «Відкритий уряд» місцевий рівень в рамках міжнародної ініціативи «Відкритий уряд». Це досягнення спільної роботи Вінницької міської ради, громадських організацій та всієї громади міста. З листопада 2020 року по червень 2021 року відбулись 12 англомовних модулів, на яких учасники дізналися про правила та вимоги щодо та про кращі практики та інновації в сфері відкритого врядування.
Було створено робочу групу з впровадження ініціативи партнерства «Відкритий уряд. Місцевий рівень» у Вінницькій міській раді. Відбулися постійні консультації з координаторами ОДЖП, представниками ОДЖП в країнах Східного партнерства, представниками АМУ, Офісу Ради Європи в Україні, налагоджена комунікація з українськими містами-учасниками проєкту та отримано менторську підтримку від International Center for Not-for-Profit Law з Вашингтону, США. План дій впровадження у Вінницькій міській територіальній громаді ініціативи партнерства «Відкритий уряд» у 2021-2023 роках затверджений у липні 2021 року та включає зобов'язання, які підсилюють громадську участь, дають можливість мешканцям громади, в тому числі приєднаних територій, бути партнерами і помічниками органів місцевого самоврядування задля розвитку рідного міста, підвищують інституційну спроможність ІГС. Вінниця отримала нагороду партнерства «Відкритий уряд» OGP Local Innovation Awards з зобов'язанням, яке затверджено у плані дій про впровадження в Вінницькій територіальній громаді ініціативи партнерства «Відкритий уряд». А саме створити мережу офісів взаємодії для поширення та роз'яснення існуючих та нових інструментів участі, консультування ІГС на основі досвіду хаб «Місто з містів». Офіси взаємодії – це громадські простори, партисипативні платформи у старостинських округах приєднаних територій. Створені для формування членів громади Великої Вінниці у мешканців приєднаних територій та посилення участі громадськості у підготовці та прийнятті рішень органів місцевого самоврядування. Але все це було до війни, але із початком російської агресії напрямки та пріоритети роботи місцевої влади сфокусувались на забезпеченні безперебійної роботи і підтримці ЗСУ, розвитку міжнародних зв'язків, перш за все для налагодження гуманітарної допомоги, підтримці ВПО, кількість яких у місті вже перевищує 47 тисяч осіб. Це співпраця з громадськими організаціями. Благодійний фонд фондом «Биття громада» та участі в ініціативі партнерства «Відкритий уряд. Місцевий рівень» спільно з Вінницькою міською радою був створений гуманітарний хаб «Вінниця». За час роботи гуманітарний хаб «Вінниця» прийняв більше 1000 тонн гуманітарних вантажів з 16 країн світу, які були передані військовим підрозділам, постраждалим від російських окупантів громадам та переселенцям. А в рамках проєкту «Разом» постійно надається гуманітарна допомога містам, які найбільше постраждали від війни. Громадська організація «Подільська агенція регіонального розвитку», також партнер участі в ініціативі, створила координаційний центр прихисток. Це майданчик для співпраці між шелтерами міста Вінниці. Місце для спілкування та інтеграції ВПО. Тут об'єднуються експерти, активісти, представники громадських організацій та влади і люди, які приїхали із зони гострого військового конфлікту. Разом з благодійними фондами, донорами та партнерами ГО Подільська національного розвитку технікою, кухонним приладдям, засобами гігієни та продуктами харчування. Вибачте, де телефон. Також на сайті Вінницької міської ради створені нові сервіси. Перш за все для переселенців, довідник для внутрішньопереміщених осіб, сервіс управління населення та корисні поради під час війни. Також розвиток відкритого врядування не припинився під час війни. І це природньо, тому що відкрите врядування – це один з важливих складників якості життя. Люди впливають на прийняття рішень міською владою. Незважаючи на військовий час, петиції та звернення розглядаються, приймаються відповідні рішення, проводяться громадські слухання, застосовуються інші інструменти участі, і це згуртовує мешканців. Роботу міської влади робить більш ефективною, згуртовує громаду міста, консолідує суспільство в боротьбі з російською агресією. У Вінниці відкриті хаби «Я Маріуполь», «Я Херсон», а також хаб «Луганщина моя». Хочу зазначити, що участь у ініціативі партнерства «Відкритий уряд. Місцевий рівень» дає можливість містам вивчати, застосовувати міжнародний досвід відкритого врядування, знайомити світову спільноту з досягненнями України та українських міст, а їх багато, розвивати міжнародні зв'язки з містами. Під час війни дуже важливо розповсюджувати інформацію про реальний стан справ в Україні.
На останній регіональній зустрічі ініціативи партнерства «Відкритий уряд» ОГП Європи, яка відбулася у Римі за участі представників української делегації на чолі з Олександром Єремою, Україна отримала безумовну та повну підтримку від Санджея Прагдана, головного виконавчого директора ініціативи партнерства «Відкритий уряд» та всіх учасників зустрічі. І це дуже надихає нас на подальшу боротьбу на шляху до нашої перемоги. Щодо розробки плану дій, національного плану дій, то з запропонованих напрямків мене дуже мені сподобалось, та я розумію, що це буде дуже важливо в майбутньому для відновлення нашої країни, це розробка місцевих політик щодо захисту довкілля. Це дуже важливо, тому що ми знаємо, що прийнятий європейський зелений курс, який передбачає дуже багато інвестицій та залучення європейських країн в реалізації цього курсу. В Вінниці за підтримки GIZ і залучених експертів була проведена ретельна робота, і на початку цього року був затверджений зелений курс Вінниці. І також була скомпонована дорожня карта заходів Вінницької міської територіальної громади для реалізації зеленого курсу у Вінниці до 2030 року. Тому захист довкілля – це, я вважаю, дуже актуальний напрямок розвитку України в майбутньому. І також я вважаю, що створення освітніх інструментів у сфері залучення ВПО також має дуже велике значення, тому що Вінниця має більше 40 тисяч ВПО, і ми вважаємо, що дуже важливо їх адаптувати, залучати в життя міста для того, щоб вони не відчували, що вони чужі у Вінниці, вони відчували, що вони включені в життя нашого міста і впливають на його розвиток. З приводу хабів, про які вже говорили, соціальних хабів говорилося раніше, я хочу зазначити, що в Вінниці ще в 2018 році створений хаб «Місто з містів». На той час це була соціальна інновація, яка застосована вперше в Україні і створена для міжсекторального діалогу між громадськими організаціями, місцевою владою та бізнесом. І хаб став платформою для взаємодії громадськості і органів місцевої влади. На базі хабу була створена громадська спілка мережа ОГС «Місто з містів», яка сьогодні об'єднує в 47 громадських організацій. А в минулому році був підписаний меморандум про партнерство між Вінницькою міською радою та громадською спілкою мережа ОГС «Місто з містів». І також було, відповідно до цього документу, було створено окремий орган раду підприємства за участю міського голови, заступників та керівників департаментів та представників координаційної ради громадської спілки. За партнерство передбачає постійні зустрічі, регулярні зустрічі з громадською спілкою і керівництвом міста, на яких розглядаються дуже важливі питання розвитку міста та узгоджують взаємодія між органами влади і громадськістю. Тож в світі того, що обговорення того, що планується відкриття та розробка соціальних хабів по всій Україні, то Вінниця готова поділитися своїм досвідом в цьому питанні. Ось, з приводу молодіжних рад, теж вважаю, що це дуже важливо, тим більше, що в Вінниці давно існує молодіжна рада, яка теж бере активну участь в житті міста, а зараз в умовах війни дуже активно долучається до волонтерства і до різних акцій і роботи, постійної роботи і в клініках міста, і в різних соціальних центрах. Ну, в мене все. Дякую за увагу. Дякую, пані Олено, за те, що ви от в такий стислий час, буквально декілька хвилин, змогли презентувати надзвичайно багатий досвід і різноманітний досвід Вінниці за декількома напрямками, в тому числі, що стосується організації функціонування громадських просторів, публічних просторів,
тому числі і для внутрішньо переміщених осіб, для мешканців, які переїхали з Херсона, з Маріуполя, з Луганщини. Це надзвичайно цінний досвід для всіх наших громад. І також дуже важливі були моменти вами озвучені. Ми з'ясували про те, що молодіжна політика, залучення молоді однозначно має бути частиною національного плану дій. Ви озвучили ще додаткові теми, які варто розглянути з точки зору залученості органів місцевого самоврядування, які стосуються і охорони довкілля, і також стосуються сприяння в освітніх програмах для соціалізації внутрішньопереміщених осіб, для їх інтеграції в нову громаду. На мою думку, це дуже важливо. Шановні колеги, у нас наша сесія передбачає ще одну відповідь на запитання в чаті, оскільки елемент був озвучений в тому числі і Олександром Слобожаном. Питання взаємодії центрального і місцевого рівнів влади. Я прошу зараз подивитися на друге запитання. Що треба для покращення ефективного і діючого діалогу між центральною та місцевою владою? Ми говоримо про відкрите врядування. Тому, будь ласка, за бажанням, але ми будемо вдячні, якщо ви висловите свою думку і позицію щодо цього запитання. Поки ви відповідаєте на запитання, поки ви відповідаєте на опитування стосовно напрямків основних, я хочу запросити і передати цю частинку модерування пані Інні Скляр. І, пані Інно, з вашої точки зору, що важливе було озвучено і що важливо ще треба врахувати для формування національного плану дій в частині залучення органів місцевого самоврядування? Прошу. Дякую, пані Світлано. Дякую всім, хто зміг долучитись, не дивлячись ні на що, тому що ми зараз боремось з багатьма факторами, тому дуже величезна подяка всім, хто долучається. Якщо з якихось причин хтось не зміг долучитись, то я думаю, що зможе потім хоча б переглянути нашу зустріч, але насправді це дуже цінно. І що б хотілося почати, що муніципалітети за час боротьби з цими викликами, спершу з ковідом, а зараз з воєнною агресією, довели, що вони готові брати на себе зобов'язання, і не лише просто брати зобов'язання, ефективно їх виконувати і створювати нові ефективні інструменти, піклуватися про своїх мешканців, не дивлячись на те, як би це було складно, незрозуміло, не вистачало фінансування, попри все. І навіть сьогодні, попри відключення світла, попри відсутність інтернету і тому подібне, ми з вами підключаємося і говоримо про такі важливі і складні речі. Насправді було сказано дуже багато. Я думаю, що в інший час ми б зробили такий великий план дій, що точно б нам позаздрила вся європейська спільнота, і міжнародна навіть спільнота. Але ми живемо трошки в інший період часу, і я думаю, що нам треба зосередитися на якихось меншої кількості зобов'язань, але в той же час те, що бачимо ми як Асоціація міст України і я як член координаційної ради, що в цьому плані дій обов'язково має бути акцент саме на залученні місцевого рівня. ОМСи готові, і ми маємо з усіх боків стимулювати участь місцевого самоврядування. І це ви доводите і своїми виступами, своїми діями, і тим, що ми тримаємось вже 10-й місяць. На чому хотіла зупинитись? Інструменти громадських рад і молодіжних рад, вони відомі в Україні давно, вони дієві, просто в кожної громади є свій алгоритм і свій набір інструментів, які можуть їх як зробити класними, доступними і популярними, так і просто дати їм занепасти. Тому ось ми в чаті переписували з колегами про те, що не завжди ефективно, потрібно шукати інструменти, які допоможуть і стимулювати участь, і якось активізувати її.
Тому, можливо, як одне з зобов'язань могло б бути запровадження одного із зобов'язань – це залучення молоді, напрацювання якихось дієвих практик з акцентом саме на місцеве самоврядування, тому що вже на сьогодні діючому плані дій є зобов'язання щодо молоді, ми б могли його трошки поширити і зробити акцент на місцевий рівень. І дуже класні тези в Любомира були стосовно саме інфраструктури, тому що це теж в сьогоднішніх умовах і на майбутнє дуже важливо інфраструктура молодіжного руху, тому що молодь то може віртуально існувати, але рано чи пізно вона почне виїздити в ті умови, де хоча б якась інфраструктура є. Стосовно громадських рад, знову ж таки, є різний досвід. Пані Валентину трошки перервали, але там були дуже великі посили, і я вважаю, що ми маємо їх врахувати, особливо, ще не встигла пані Валентина сказати, акцент на внутрішньопереміщених особах, оскільки це активні мешканці, які заслуговують на те, щоб бути інтегрованими в життя в громаді, в яку вони перемістилися. Тому, можливо, варто подумати, як в плані дій врахувати інтеграцію ВПО через громадські ради і врахувати ті аспекти, які назвала з практики пані Валентина, за що дуже вдячна, тому що практичний погляд – це найцінніше, що ми можемо мати. Поєднання теорії і практики дає класний результат, який вміє показувати Україна. Стосовно досвіду Вінниці, просто не перестаю захоплюватись, це взагалі цінно, і ми, працюючи з громадами, коли намагаємось пояснити, що ж таке відкрите врядування, ми наводимо досвід наших таких лідерів Вінниці, Хмельницького, Тернополя, які зуміли ввірватися в рейтинги і просто вводити в шок багатьох іноземців, приємний шок, тому що зроблено, як робиться і куди ми рухаємось. Тому ось ці практики мають бути поширені, і ми через асоціацію будемо намагатись популяризувати і робити свій внесок в те, що громади вже напрацювали, і можна це і через мережування, і через обмін практиками. І знову ж таки ми переходимо до того, що озвучено, що в Вінниці є вже план дій, і ми пробували в цьому році для 3 нових громад розробити плани дій, і вважаємо, що плани дій для локального рівня можуть бути винесені в загальнонаціональний план дій як зобов'язання, що дасть можливість підвищити цінність цього інструменту і, в принципі, і цінність відкритого врядування, яке буде не лише на емоціях конкретних виконавців, а впроваджено через конкретний локальний нормативно-правовий акт. Зі свого боку ми бачимо такий ще момент, як запровадження, можливо, радника з відкритого врядування в ОМС та в громадських радах з відкритого врядування. Ми готові як асоціація підключатися і будемо раді, якщо таке зобов'язання знайде відображення в національному плані дій. Ми маємо синхронізувати свої дії, тому що дуже складно починати все з нуля. Класно, коли є помічники, і я думаю, що за підтримки Конгресу, за підтримки міжнародної ініціативи OGP ми можемо запровадити такі дієві механізми, які б створили базу, на яких далі можна допомагати кожній територіальній громаді, враховуючи її досвід і специфіку діяльності. І загальнонаціональна програма відкритого врядування на національному рівні, на місцевому рівні може бути в національному плані. Знову ж таки, створення когорти експертів, які будуть допомагати, які будуть направляти, обмінювати досвідом. І один з таких моментів – створення електронної платформи взаємодії з центральними органами виконавчої влади, коли муніципалітети можуть швидко обмінюватись, рефлексувати на ті чи інші нормативно-правові акти або якісь напрацювання органів державної влади, щоб дійсно в нас була відкритість, прозорість, підзвітність, використання
сучасних інноваційних підходів, тобто всі принципи відкритого врядування, щоб були застосовані. Тому, якщо коротко, побіжно все, а надалі, я думаю, що в нас ще є багато чого цікавого і інноваційного, чим і цінується відкрите врядування. Дякую, пані Інно. Дуже вдячна за ваше включення. І я думаю, що перед Асоціацією міст України величезна робота попереду для того, щоб узагальнити всі ідеї, які у нас зараз сформуються, і для того, щоб вам, як члену Координаційної ради при Кабінеті міністрів України, зробити все для того, щоб і зобов'язані були сформовані за умови участі і за участі органів місцевого самоврядування, і з урахуванням принципів відкритого врядування на місцевому рівні. Шановні учасники, до цього моменту ми з вами більш докладно дивилися на наш загальноукраїнський національний контекст у частині підготовки плану дій «Відкритий уряд» на 23-24 роки та на роль органів місцевого самоврядування і місце в реалізації цього плану. А зараз я запропоную коротку інтервенцію і запрошу до слова представника секретаріату міжнародної ініціативи «Партнерство відкритий уряд», який, можливо, стисло дасть нам погляд на те, яке майбутнє чекає на міжнародне, на програму «Партнерство відкритий уряд» місцевий рівень, що далі, які пріоритети, і, можливо, коротко моделі співдії на місцевому рівні між місцевою і центральною владою. Хосе Марія Маран, прошу вас. Thank you very much. Hello, everybody. It is always an honor to be here and to be able to share and listen with all of you about how we can make sure that the open government includes local level as well. I know that you've been starting the co-creation process for the National OGP Action Plan. And it is wonderful to see how through this initiative from the Council of Europe in collaboration with the partners in Ukraine, a conversation is starting on how to integrate the local perspective into the National Action Plan. First of all, I also want to thank all of you for your presence to this session. And I continue, as was said before, by others, to be in complete amazement of your valor and of your resilience despite the current context in the Ukraine. So always it is an honor to be in the presence of such dedicated and amazing colleagues that are not only fighting for freedom, but also fighting for democracy and open government. Now, from the perspective of the OGP local, which is whom I'm representing at this meeting right now, it is very important that we work in different strands to be able to advance open government at the local level. As you have seen and heard, we have our local members, which include Vinnytsia, also Kremeninsky and Ternopil, and they are working on implementing their action plans with those commitments that are very much relevant to their context. However, there are other many ways in which we can spread open government. One of them is what we're doing here, which is being able to obtain ideas and to be able to integrate commitments into the National Action Plan process, which is a really great way in order not only to be able to make sure that the National Action Plan has a perspective that goes beyond the top level, but also integrates an open state view. That means that open government is not only to be done at the top national level, but it is a view of how the public administrations within the entire country should be innovating in being able to
include citizens that are willing and able to participate in the public policies. Now, given the current context, but also the vast complex problems that we're being faced in society, it's even more important that the national and the local level work together to identify what are those mechanisms, what are those spaces, what does civil society and citizens need to be able to work in conjunction with their governments, with their public institutions, and be able to solve and give solutions that are identified together, but also implemented together to some of these very pressing problems. Now, there are very many different ways in which we can co-create. And I think this is one example of how we can co-create, to be able to bring together experts and knowledgeable leaders at the local level to be able to share their expertise and thoughts about how to integrate and some really good suggestions on advancing open government at the local level. But there are many more aspects in which we can continue to work on. There are public consultations that could be done online and in presence. There could be standing groups within the process that continue to provide feedback by being able to integrating and giving a seat, whether to associations or the association of local municipalities, other representative groups, or some interested local governments themselves within the process. Despite all these different ways in which we can have dialogue and cooperation between the local level leaders as well as the national level OGP co-creation process, I think what's important is that the form follows the function. This means that we're able to identify what's a way in which we can really ensure that there is participation and a continuous dialogue between the local level and the national level processes. And I think that the best process and the best form for this is something that needs to be identified by all of you, because it needs to work for you. Now, congratulations again on this first step for that discussion to continue to happen, and very much look forward to being able to support the outcomes of this exercise. One of the things that we want to do for next year is really work with local governments, also honoring our agreement that Rafael Benitez also mentioned with the Association of Ukrainian Municipalities, but also with the Council of Europe, to be able to find different and innovative ways in which we can advance open government at the local level, beyond simply being a member of OGP Local. So the strengths of work would be to continue to support the implementation and the co-creation, and really developing some of those wonderful ideas and commitments around open government at the local level with our members, but also working with the association, with the Council of Europe and other partners that be interested in finding ways to build capacity, finding ways in which we can support the identification of innovative solutions for implementation at the local level. And one of the very important things for us is to be able to demonstrate and to show that in Ukraine, but also in many other local governments around the world that are part of the OGP, is that we're demonstrating with evidence how collaboration, how open government is really changing the way in which government is being run, and how service delivery is being done differently and better, how policies are being delivered in a different, more efficient way. All of this thanks to being able to work together, government, civil society, citizens, and businesses, to be able to tackle some of the most pressing challenges we have now. With that, I want to thank you once again. It's a real pleasure to be here. And of course, reiterate our commitment to be able to continue to support and work with
the leaders of open government at the local and national level to make sure that open government is a joint endeavor that goes across levels of government for the betterment and improvement of democracy and the people. Thank you very much. Дякую вам дуже. Безперечно, українські громади демонструють здатність і готовність долучитися до міжнародної ініціативи партнерства «Відкритий уряд» на місцевому рівні і в своїх громадах дійсно реалізовувати три принципи відкритого врядування: відкритість, залученість і підзвітність. А тепер наприкінці цієї сесії я би хотіла ознайомити вас з результатами нашого онлайн-опитування про основні напрямки, які, на вашу думку, можуть бути розглядатися як ідеї для зобов'язань у новому плані дій «Відкритий уряд» на 23-24 роки. Я прошу колег показати слайд з інфографікою. Таким чином, в опитуванні у нас взяли участь 80% учасників сьогоднішнього нашого тематичного засідання. І що ми маємо? От, наскільки я бачу, 58% підтримують ідею включення зобов'язання, яке стосується участі молоді через залучення і функціонування молодіжних рад. А 50% на другому місці ми маємо створення електронної платформи взаємодії з центральними органами виконавчої влади. І я так розумію, що сюди також у нас підпадає і, можливо, розробка комунікаційної стратегії, узгодження позицій між центральним та місцевим рівнем. Ні, перепрошую, це у нас третє місце було, а на другому місці 55% ми маємо розробку загальнонаціональної програми «Відкрите врядування. Місцевий рівень». Важлива складова, оскільки саме така загальна національна програма «Відкритий уряд. Місцевий рівень» може започаткувати дієву інфраструктуру відновлення. Приблизно однаковий у нас відсоток стосується напрямків забезпечення прозорості у процесі відновлення та відбудови на місцевому рівні, а також у нас дякую. Розробка місцевих планів дій з відкритого врядування. Сьогодні у нас є громади, які мають такі плани дій з відкритого врядування: Вінниця, Тернопіль, Хмельницький, але також ми маємо інші громади, які от буквально восени розробили такі програми місцевого рівня. І це дуже важливо поширити цю практику. Також маємо пропозиції, які стосуються впровадження антикорупційних заходів, і це передбачити у національному плані дій, захист довкілля. Також маємо підтримку протидії невдалим гендерним стереотипам, а також 20% створення освітніх інструментів в сфері залучення внутрішньопереміщених осіб. Тобто окремі відповіді, якщо ми маємо на відкрите запитання ваша пропозиція, якщо ми можемо вивести на екран, які у нас є пропозиції. Якщо ні, ми всі пропозиції узагальнимо спільно з Асоціацією міст України, і я думаю, результатом буде офіційний лист, пропозиція до секретаріату Кабінету міністрів про включення тих пропозицій, які ми сьогодні обговорили, які в коментах озвучені вами, щоб дійсно місцеве самоврядування було представлено в наступному плані дій. На цьому я хотіла би передати слово Маріте Марас, і ми переходимо до наступної тематичної сесії. Thank you very much, Svetlana. Thank you all for this very, very informative and inspiring session that we have had. And
I'm not in the closing yet, but I would like again to say my thanks to José María Marín, representing OGP. We together with the AUC will make new proposals for local authorities, basing our proposals on the enthusiasm that local authorities in Ukraine are showing towards the open government principles. And I think this is really extraordinary, and it needs to be commended once more. And this is also the reason why, seeing such a proactiveness in the country, that we would like to present to you today the features of deliberative democracy. The Congress has approved and adopted a report in March 2022 on deliberative democracy as a way to go beyond elections. And this report is based on a number of experiences, including one that we have had together with the city of Mostar in Bosnia and Herzegovina, which has proven to be extremely successful in terms of the city addressing specific recommendations that the citizens, part of the Citizens' Assembly, have made, and the city being very committed to addressing these recommendations with a regular, with an action plan and regular overview of the implementation with indicators, very, very high professional way of dealing with the citizens' recommendations and very concrete results out of that. So that's another way of complementing citizen participation, and I would very much encourage you to listen to Yves de Jager, who represents the FIDE, federation that gathers experts on these topics. Yves, you will be showing, I think, a PowerPoint. We will translate this PowerPoint in Ukrainian, make it available to everyone, but the recording will also be available as well. And we trust that this is only the first step in this adventure of deliberative democracy, and that Ukraine, as they have shown for open government, their proactiveness will be also proactively engaging in innovative approaches to citizen participation. So thank you, Yves, you have the floor. Thank you very much for having me today. Thank you, Marite. Thank you to all of you. It's humbling for somebody working for an organization that has the word democracy and Europe in its name, to be in presence of people who are actually experiencing the fight for democracy in Europe. Just as a small kind of side note, the room I'm in at the moment, which is our office room in the house, was the home of a family from Odessa for several months, who with 4 people lived in a small room as refugees from your country, but felt safe enough during the summer to go back, thanks to the valiant efforts of your defense forces. And we hope that the discussions today are the forward-looking to the victory that will ensue for your country. We're all hoping for that as quickly as possible. So thank you for having me and to giving me briefly the floor on this. I have a small PowerPoint to present what the work we do, including with the Council of Europe in the Balkan recently. But I will do this very briefly, and then if you have some questions, if this would be interesting to you, you let me know. Thank you. I hope I will share my screen. Let me know if this is visible. Marite, can you see this? So what we work on in our organization is how to look at methods and we help public authorities to involve citizens in a more qualitative way in policy making. And this is throughout Europe, as much in countries like Denmark and Finland with strong trust in government. There are still a lot of ways in which policymakers are looking for ways
to involve citizens in a qualitative way in policy making. Now, of course, as you all know, and I've been here since the start of this meeting, I've heard a lot of interesting experiences. Of course, there are already a lot of non-electoral ways of participating. And I think, for example, since the Maidan revolution, and especially since 2015, Ukraine has had a strong experience very quickly in participatory budgeting. If I'm not wrong, over 150 cities and communities in Ukraine do participatory budgeting. And Kiev alone, I think in 2019, had more than 4% of the population voting in the participatory budget. So there are different ways already of involving citizens, but we are looking at ways and experiences to deepen this. And so and this is very brief, one of the issues also in a country like mine, but throughout Europe, we see with participation is that very often there is a problem in who participates if this is left completely to voluntary participation. For example, as the book cover on the left shows, a lot of research has shown that certain types of citizens are hardly present in free participation exercises. And also in many countries, for example, I heard one of the speakers talk about gender perspectives and gender biases. In many countries, for example, women are still very absent in some of these exercises. I think, on the other hand, I read a report of Kiev participatory budgeting where 60% were women who were participating in the meeting. So this can go in both ways. But very often, people with low scholarity, young people, are very hard to involve in participation efforts. Second, on the right, free participation, open participation sometimes attracts people who have very strong feelings about a certain topic, but might not specifically be a majority view or represent the wider community. They might be very loud, very insistent on their point, but that means that sometimes the public space is captured by people who have a very specific view on things or defend a certain interest, and that might be very valid, but might not be the wider public's perspective on the specific problem and issue. And then I think the second speaker today already mentioned, talking about youth, people want participation to have certain implications. And I think the speaker also said young people will want to participate if they see that actually something happens with what they do. And what we look at in our work very much is what is called the participation ladder, is some forms of participation are just listening to citizens without any promise that what is said will matter or will have any influence on policy. What we try to look at is how you can get to higher levels of the implication of citizen participation, where you really give citizens a form of empowerment. It doesn't mean that they decide instead of the representative elected officials, but they have a certain influence in their recommendations being taken into consideration. Now, as you know, certain groups already have that type of very qualitative input in policy, stakeholders, civil society actors, and they are very important, but they are just few in number. And some of these groups are not always felt as being representative of the wider population. In France, a few years ago, for example, you had an uprising of the so-called yellow vest movement, and research showed that some of these people, the lower scholarized part of the yellow vest movement, distrusted some of the stakeholder actors as much as they did some other policy actors, because they felt decisions were made in rooms where they had no access. So, to be very brief, and this is just a brief introduction to this topic, is what is a deliberative process? What type of processes have we been doing, amongst others, with Marite's collaborators? Is in cities, we take random samples. What we mean by random is we organize some form of lottery, which means that citizens get an invitation from the mayor, the city council. Would you want to come and participate in a group that looks at a certain policy issue of your town? That group is given a clear task and mandate. So it's not a
policy topic that is still open or clear, it must be not clear. It must be very clear what the topic is. In some cases, like in the process we did in Mostar with the Council of Europe, even that agenda, that task was decided by civil society and citizens themselves in collaboration with the city council. And these people are giving a clear mandate. So these citizens work on something, but they know how in the end their work will be taken into account. These citizens are a smaller group out of the population, but this allows you to give them enough time. Very often the problem with participation, where you have an open call, is this is one evening or 1 hour in the city hall. In this case, this group, for example, in Mostar, these were several weekends. Of course, these citizens were given some remuneration, some money for their time and work. They were helped if they needed some assistance to get to the meetings. But what we saw in Mostar is that almost everybody showed up for all the meetings. You give these citizens all the information available on that policy topic that they need to make an informed decision. They then deliberate amongst themselves, which is not discussed. They don't shout. They talk amongst each other, and then they look whether they can find recommendations that they as citizens can, all or most of them can agree on. And what we see in over hundreds of examples that we've studied is that in most cases, citizens do find agreement on common positions on these types of policy questions. Now, I won't go into the technicality. How do you do this lottery? There is a lot of technicality, but there is actually a certain type of principle that has been established internationally and that even some international organizations have seen now as standards. So it is done in 2 steps. And the second step is to ensure, for example, that you have a gender balance, that enough young people are present in that final group, that, for example, educational level is taken into account. So you have a mixed group that represents much different perspectives of your population. So what are the advantages of using such as what we call stratified random selection, so such a group? It is inherently more egalitarian. What you have is, and again, I don't have the time for this, but if you would get some time to know that case in Mostar, for example, you have people showing up that would normally not be in the room in such type of policy processes. And so all citizens in the end have an equal chance to receive that letter, to be part of that group. And so there is an inherently more egalitarian feeling of participation. And that can increase the legitimacy of such a process because the participants in the assembly are people who came out of duty less than activism. And so, which means that other citizens who are not in that group can see that the people in the room just came because they were called upon to help their city find some solutions for a policy problem, rather than they are activists for a certain cause and kind of showed up themselves to push a certain position. What we know from research is diverse groups with different types of citizens actually result in better outcomes. More perspectives actually lead to better policy outcomes. There is research, a lot of research on that, on what is called collective intelligence. And very often they will do better in policy outcomes than homogeneous expert groups. Sometimes even just because expert groups are very often consistent of male, highly educated, and will sometimes, if they look at how this then goes toward policy and communities, look from their perspective and their own living experiences, which might not be the ones of citizens at large. Then people are also more likely to trust a process where they see ordinary people reflecting as all parts of society and engaging in complex trade-offs. What do we mean is the citizens in those groups are not just asked to make a wish list. They are also told that there is a limited budget, that there are challenges. In Mostar, there are clear challenges, for example, in Bosnia, what is still a post-Civil War context, even after 20 years. And so they really reflect on these complex trade-offs. And other citizens, when they see that citizens in that group come to a common position, even after having heard the different trade-offs, increases trust in such a process.
So other benefits more on the systemic level, because you have informed public judgment, because in that process you give all that information, it is less about what people see on a Twitter or a Telegram account or biased information. It is a decision based on informed public judgment rather than very quick public opinion based on a few things that were quickly seen. What we see in a lot of research is that citizens who took part in such a process actually have more trust afterwards in public actors. They also see the complexity of policymaking. So they become actually ambassadors for the democratic system and for public actors. Important, maybe also in a context of what you're working on with OGP, is because all that information has to be presented openly to these citizens and in a way that is also visible to other citizens, for example, through a website, through some live streaming, it means that there is complete transparency. Yes, there is no closed room in which stakeholders present information that others cannot see. There is a complete transparency, and that increases accountability and can even in some cases help reduce corruption. And finally, I've already said this, less grip on participation by polarized or fringe elements. Yes, the common citizen, what we see, is very often open to reflect and take positions that go outside of their own position or comfort zone. I cannot go into all of these examples, but this has been used and is used in many cities throughout Europe. The photo left top is the group in Mostar. The beautiful thing about this is that I took part as an expert in that process without being able to travel to Mostar due to COVID. So I've seen these citizens on video, I've talked to them, but I cannot tell you out of this group, for example, who belongs to the Serbian ethnic group. I cannot tell you who is the Croat, who are the Croats in this group. So this is just a group of citizens, and they worked together for several weekends. Most of them not knowing each other, they've never met, and still at the end of this process, they felt like a common bond of being citizens that work together for their community. Other examples in this collage of photos are the city of Copenhagen, Ireland, who have done this several times on the national level. On the right, on the bottom, the Paris Citizen Assembly, which has a permanent citizen assembly, which we helped establish for the city of Paris. And then in the middle, on the bottom, is the German-speaking community of Belgium that has its own parliament. It is a federal region, and they have also a permanent, already for several years, they have a permanent rotating group of citizens that is involved in policy making. And all parties, after several years, have evaluated this, and all parties agreed to continue this and are happy with this process added to the work of their parliament. Now, I cannot go in all the ways that you have to make this work, but we can summarize how to design such a process in 3 words. It's you design it for legitimacy. In every step of designing such a process of a citizen jury, a citizen council, a citizen assembly, they have different names. We try to think when we help set up these processes, how we can achieve the maximum amount of legitimacy for what comes out of the work of this group. Of course, legitimacy for the other citizens who are not in that room. But we always, of course, also look at the means the public actor has. Some cities have more means, others have less. And we always try to see how we can increase legitimacy, but within the means of the public actor. This is my final slide. This process now, over the last 2 decades, has increased momentum in both Europe, the United States, but also in South America. You have the first processes being established. And so in the meantime, there are real quality criteria. It's not a time of improvisation anymore. The OECD, an international organization, has actually published a big report in which quality criteria have been set up. I was part of the expert group several years ago, setting up those quality criteria.
The only thing that is still lacking is that there is still, at the moment, no control or enforcement mechanism, such as the OSCE monitoring of, for example, of elections. But also that is a next step that we think no doubt will at some point come. So this was a very, very brief introduction. And I thank you very much for your time. If you would have any questions, I already thank you for your attention. So I will give the floor back. Thank you very much, Yves, for this insightful presentation. Thank you. We could maybe summarize such processes with other keywords like randomness. You insisted very much on that, and I think this is one of the most valuable aspects that deliberative democracy has, that it allows for people, anyone, to be involved in such a process, and not only those who are really always ready to have a say. And this is also probably very important in a context like Ukraine, where you have a number of vulnerable people, vulnerable groups, and I think that giving a voice in the forthcoming period to all the new residents in the local authorities is important, and they will have to find creative ways also to see how to organize this randomness, to include IDPs. Inclusiveness, I was just speaking of it, but you mentioned the gender aspect, the youth aspect. In Mostar, we have involved youth from the age of 16, and actually out of 48 members of the assembly, 3 were 16 years old. So that was also very interesting. And they had the same place, the same voice as older participants. The oldest, I think, was 80. So you see a wide range of the society. Also, another element that you mentioned, you touched upon regarding Mostar, was that we could not see who came from which ethnic group. And this, in a city, is such a polarized and divided city as Mostar. This was very interesting to witness, and to also to see now how this continues when the country is under in a very difficult political situation, and the city. The city council was not affected by this political situation in the rest of the country. They have, on this deliberative process and the follow-up, always voted unanimously. And this is something really that is outstanding. So another aspect of this deliberative process is that it can bring together in a pluralistic manner local councillors and the population. And the last one is about openness, transparency that you have mentioned. And I think these are also very key features that are at the heart of the discussions we have had today on open government. I would like to give the floor to participants. I'm sure that there are questions, because to those who have not experienced deliberative democracy, you might wonder how this is bringing something really new, and how this is bringing results and deepening the relation between the residents and public authorities. I don't see it very well on my screen. I don't know if someone can help me, if there is a question there. Якщо дозволите, до того, як учасники включаться в обговорення і поставлять запитання, можливо, які зацікавлять цих учасників, я, по-перше, хотіла би сказати, що одразу в чаті ви зараз побачите звіт Конгресу, який стосується саме дорадчої демократії, підходів до дорадчої демократії, про який згадувала Маріте. І також ми розмістимо лінк на репорт, на звіт ОЕСД, який стосується дорадчої демократії. Але я
чомусь думаю, що схильність українців до запровадження інноваційних підходів у залученні громадян точно створить нам передумови для впровадження підходів дорадчої демократії в українських містах. Я думаю, що запитання є. Якщо я не помиляюсь, Івано-Франківськ. У нас, на жаль, пішли відключення електрики по регіонам, і деякі учасники, зважаючи на це, відключилися. Але якщо Івано-Франківське регіональне відділення має ще змогу підключитися, я знаю, що у вас було запитання. Поки Івано-Франківськ, можливо, підключається, було запитання в чаті, яке стосується ось якого питання. Чи цей інструмент дорадчої демократії може бути використаний у великому місті, наприклад, у столиці, наприклад, у Києві? Наскільки це буде ефективним інструментом для використання? І питання також з цим пов'язано, де брати списки тих, кого ми запрошуємо вибірковим методом, рендомом. Дякую. Marita, I will. So on Kiev, this has been done at many sizes. This has been done in Paris, but this has been done on the country level, and even the European Union has done this last year with 200 citizens, 4 different times, with 200 citizens coming from the different countries. So, and we've done this in very small places, villages with 5,000 inhabitants. Of course, what I've shown on the slide is you adapt to the means a certain place has. So, of course, you need to kind of reassess. So the most important thing, I think, is as long as policymakers are the ones setting the topic and is to choose something you actually want to do something with. If you call citizens, they will show up and they will do the work. We've seen this time and time again. But of course, if they deliver something and then you don't do or you don't respond to it, you don't have to do everything they say, but at least you have to respond to it. If you don't do that, of course, you will create frustration. And so there is a certain, if you do this, you need to actually also engage yourself as a policymaker in this. But in that sense, size doesn't really matter. The lottery, of course, we have a whole paper on different ways of doing this. The lists, in some countries, they have lists of inhabitants. This country, actually, Belgium has a very systematic way. Even if you come and live here, after 3 weeks, you're in the system, which means that the city of Brussels does these panels. Actually, everybody who is not even a Belgian citizen can be invited for them and gets an invitation by name. But in many countries, for example, they use lists of addresses. And I think, especially in Ukraine, even for a long time after you will be back in a peace situation, you will have internally displaced people. And so, for example, methods will more rely on addresses rather than maybe names. So everybody's open to be invited to this. And so what we try to, and Marite already said this, is we always say you should try to invite people, or everybody should be able to get an invitation who will be affected by the policy that these citizens look at. And so we always try to aim for, do not only look at in diversity like Brussels or in this country at people who have Belgian nationality. Look at inhabitants rather than we always try to say start of 16-year-old instead of 18. And so a beautiful thing last Friday, I was at the feedback moment in the European Parliament, and a Czech young man of 17 years old was addressing the Czech foreign minister who was there representing the European Council, and really in very good terms vocalizing the work he had been doing in his, he was part of a citizen panel. And so you had a 17-year-old young man really expressing and asking accountability from somebody representing the European Council. So it is really empowering. And so taking in people who normally are not part of
such groups is really key, and there are different ways of doing this. Work with address lists or other ways. I know there's a city in Belgium that does this with young people for participatory budgeting, and they ask schools to do a first selection, and then they draw out of the lists that the schools do, and they always have a majority of girls, which in youth participation is not always the case, because there are more women than men statistically in most countries. In this country, it's 51 versus 49. So deliberative processes very often have a majority of women because you balance for gender. So you can do this in different ways with young people, through schools, through addresses, through lists. But yes, and because women are more numerous on this at a global level than men, so at least this is a fair representation, which is not the same when you look at the parliaments and when you look at the councils, the city councils in general, unless there are some legislation that imposes parity. It's not that evident that women come into participating into political life as easily as we would hope. I would add to what you were saying, Eve, is that another feature is that this citizens' assemblies are creating, I would call it, snowball effects, because you were mentioning this young man at the European Parliament, but we had the similar situation in Malta. People get involved through the citizens' assembly, and they continue getting involved. There has been creation of new NGOs, community groups. There has been also, as the city was responding to the needs, more trust in the local community and local NGOs in proposing new projects, in proposing new ventures to work with the city. It's directly with the city. So there are these snowball effects that are, I think, very valuable. The subject can be done of discussion, can be of different kinds. You did not mention Ireland, who had this citizens' assembly regarding abortion, one of the most difficult discussion in the country. And following the results of the assembly and recommendations, they changed the law, and now abortion is possible and is accepted in Ireland. In France, there is now a movement to show you how you can tackle difficult subjects. There's going to be an assembly on the right to death, the right to their own decision to die, and which is a very difficult subject. And let's see what citizens will say. So I've named two issues that are not the responsibility really of the cities, but still to show that deliberative democracy allows for citizens to discuss issues that in a learning now I can't find a word, allows citizens to discuss issues based on a long learning phase that is necessary, and you can trust citizens that they have a understanding, and they can the proposals do not only come always from certain educated people and educated groups in cities. And I think this is something also for us to take into account, to have a very humble view on who could have a say, and the value of the say of each and every one in such processes. But Svetlana, maybe, Eve, you wanted to add? Yes. Sure.
Go. Maybe You're an the expert. maybe an example that is more on a city level is Copenhagen is going to have a new island in front of in the harbor, but it's going to be as big as the current old city. So, and it's very contested. What should come on that island? How many living units? For who? Mobility. Some want the ringway to go through it, but some people say, no, we don't want new cars in that place. And so it's about the construction of a whole section of the city where politically there was actually a majority for a decision, but it was so contested. And many citizens were like, but no citizens were involved. This was an elite decision. And it was very, very contested. And so the city has now decided we will have a citizen group look at this. And actually, the lottery or the sortition is not a gimmick. It is more, who are then those citizens who will, co-decide on something that will affect more than 1 million Copenhageners? And so they turn towards, we will use a random selection where we look at all the groups or perspectives that we think are important to be represented, rather than some small groups. For example, there's a very small group in the city who is really against the island, but including death threats and so we're talking Copenhagen, Denmark, where death threats is police immediately found out who these were and it wasn't serious. But so there's very small groups of people who have very strong feelings about this, who would normally be the front stage of the discussion. And the city has said, no, we want regular Copenhageners to see how we can do the construction of this part of the town. And so that is, for example, a very interesting process. I think if we're more looking at cities, it's about urban planning, mobility, these types of things. How should we do this? What values should guide us? These citizens don't design the houses. They don't become experts and architects, but they give sort of recommendations on what values and what priorities should be taken in what is going to be a multi-billion project for the city of Copenhagen that will for 50 years decide on that part of the town where probably 50,000 housing units can be built. So that's a big construction. So it's not only about value like abortion or end of life. It's also about mobility or big infrastructure works, or that this gives a citizen perspective on these things. And what we see in processes where citizens can also set the agenda is very often it goes very much down to in the German-speaking community of Belgium. It is a group of citizens that decides the topics, and the topics are on healthcare workers, how they do their work, and who cares in hospitals, how are these people treated, education, living conditions. So it's very down to earth. Sometimes topics that politicians are sometimes a bit busy in very value and polarized topics. What we see, citizens want to really talk and work. In Mostar, it was about clean living environments, how the living environment of the city. That's what the citizens wanted to talk about, not the ethnic divisions of electoral districts. What for 15 years is already the political debate. I hope this adds a bit of perspective. Yes, thank you, Yves. And you did name one, which is climate change, the big trend currently of cities that are gathering citizen assemblies to deal with climate change and big environmental issues. Svetlana, maybe our friends from Ivano-Frankivsk have joined, or have they written in the chat? Я поки що не бачу запитань в чаті. Шановні учасники, якщо у вас є запитання з даної тематики, ви можете підняти руку або включити одразу мій мікрофон і поставити запитання, щоб ми могли поспілкуватися саме з цієї теми. Але тим часом хотіла би зазначити, що сьогодні ми лише розпочали розмову про підхід до радчої демократії. Це лише перша коротка зустріч. Я сподіваюся, найближчим часом ми зробимо великий вебінар, який буде стосуватися більш докладного розгляду цих підходів, можливостей для України. Побачимо, які елементи, можливо, дорадчої демократії, або ж, можливо, і приклади дорадчої демократії ми маємо в Україні,
І це буде вже така більш розширена розмова. Так, в чаті пан Ів залишив свій контакт, можна йому адресувати прямі запитання. Я думаю, що сьогодні ми лише розпочали наше спілкування. Я думаю, що так, Івано-Франківськ, на жаль, не бачу, можливо, теж мають проблеми з підключенням. Тому, якщо немає запитань у колег, ми можемо переходити до підведення підсумків. Yeah. Thank you very much, Svetlana. Thank you, Eve. As Svetlana was saying, this is only the start, and I'm sure that with all the challenging times that Ukraine is living through, and will still challenges that they will still have to address in the recovery, that we will have some good examples of deliberative democracy in Ukraine. We will organize further meetings on that in 2023. Thank you again, Eve. Well, I would like now then maybe to conclude this meeting of the platform. And first of all, I would like to thank the Cabinet of Ministers, Secretary of State Yarema, for his presence. Thank local authorities, all representatives, whether working as elected representative, whether working in the administration, or whether being part of the so-called civil society, youth councils, and so on, that were present today and actively present. I think that this meeting was the occasion to hear numerous examples of good practices, what works well, what needs to be improved. And this is something that will be taken further by the Association of Ukrainian Cities in the discussion with the central level on the new action plan on open government. Maybe some highlights about my takeaways, issues that will be important to be integrated in the action plan. Youth participation, which requires an improvement of the policy framework, both at national and local level. That's something I heard. Networking between municipalities and peer exchanges on the youth engagement as well. There was an idea of developing a communication strategy jointly between the national authorities and the local authorities to agree on the best methods to share information and include citizens, in particular in the current context, energy cuts, availability of social and humanitarian services. I think this is very topical now as well. We can see that Ukraine, and we know not only with the three members of the local of the OGP local program, that there are many open government practices in Ukraine that we can learn from. So we, as Congress, we have our motto in our cooperation is to use peer exchanges, to have these people-to-people discussion, mayors speaking to mayors, local councils speaking to local councils from different parts of Europe. But also this is important to be done within Ukraine. I think this is a key way forward, that Ukrainians learn from their peers what are the innovative approaches, what are the successes that they have, successes and maybe failures also that have met. Dissemination of the practice of establishing a platform, local hubs. I think this was also in the very beginning of the discussion this morning, these local hubs for further exchanges,
between citizens, with citizens, and further networking as well with other European cities. That is one element that I find also very interesting, and that we could be working with the AUC to start implementing. But altogether, what I want to say is that we are very proud of having accompanied this mechanism of co-creation and dialogue and between the national and local level in Ukraine. The trust that is put in this is impressive, both from the central level and from the local levels. And I think this is also an interesting example for further discussions on other issues where the national authorities have committed to strategies and to action plans, and where local authorities can contribute to enhancing their commitments and enhancing the implementation of these commitments. We heard that it would be important also to collect evidence about co-creation, and we all know that data collection, evidence-based policies are always important and give more strength to what is being implemented. So this is something also that together with the AUC we could deepen. And anyway, and in conclusion, what I can say is that we can see Ukrainian communities demonstrating a high readiness to adhere to open government principles, to get really involved in what some call co-creation. What I like to call also is local alliances. I like the fact that both sides ally together to achieve something that is meaningful for the population. Last but not least, as the director Rafael Benitez announced in the beginning of the meeting, the Council of Europe is approving on the 14th the action plan for Ukraine. That was an action plan that was really discussed in depth with many stakeholders in Ukraine, including the Association of Local and Regional Authorities. This action plan is a 4-year action plan, but we will start first with, in light of the situation, with a 24 months project. And we are working jointly with the AUC to finalize the proposal and in order to, in the beginning of the year, start working within this new project. We will work along 3 lines of action. I would call them like that. The first one is, of course, strengthening the dialogue and coordination in terms of the future reconstruction efforts, reconstruction, rebuilding, recovery. All this doesn't start when the war is over. It has to start before, and a lot of communication and dialogue needs to happen so that it becomes effective when it is a time to start implementing. We would like to see local authorities and the association be fully fledged partners in these efforts of reconstruction. This includes, of course, legislative assistance, as we have done in the past, for the AUC to be able to advocate for local authorities and on all legislation that concern local authorities. And we will, in this case, very much look into the way the transition from the military to civil administration
in the post-war period will take place, and how local democracy and democratic values are preserved in this context. This means supporting a local self-government reform with further decentralization efforts. It's not anymore a secret that the more a country is decentralized, the more resilient it is. And Ukraine has been, unfortunately, showing this. I'm saying unfortunately because it is in this context of brutal war, but it is an important lessons learned, and I think that everyone will grow from that, and not only Ukraine but other local authorities in other countries. The second line of action is, of course, enhancing the quality of representative and deliberative democracy, collaborative governance. We just spoke extensively of this and of citizen engagement. And I will not go now into depths, but we will continue supporting the work of this platform and the work of the AUC in localizing open government principles. And the last but not least, it concerns the promotion and upholding the right to equality and non-discrimination, having this human rights approach to local policymaking. And for that, we will engage in supporting directly local authorities that work with underrepresented groups, and we will be able to have some exchange of experience in this context. So this human rights-based approach is important also in light of youth participation, and I think that the AUC intends to set up a working group within its organization to deepen the work on ways youth is engaged and youth contributes to the policy making. Yeah, that's a lot of good plans, I would say, that we have, that we are very happy to prepare jointly with the AUC and jointly with some of the local authorities that have been accompanying these processes. We very much look forward to working with you. We very much look forward to giving as much support as we can. And we have as a Congress be very much on the side of Ukraine since the outset of this brutal war. We hope that in the difficult context, you will still find the strength to think of ways of improving local democracy and local governance. And I would like to very warmly thank you from Strasbourg for your commitment, for being with us, and for working together with us. And my big thanks go to the AUC, who has proven to be so supportive to their members, and who has proven to be one of the best partners in terms of openness, in terms of also joint co-creation of what is towards something that we all believe is important, is upholding democratic values in the country, working for democratic stability. So thank you all. Thank you to the team. Thank you for interpreters to having helped us in making understood. And thank you for the service provider who organized the technicalities for this meeting. I wish you all, as we say in French, bon appétit, and looking forward to our next exchanges. Thank you very much.